Good morning, students. Now I do 9th standard Hindi. I think in previous class we do that lesson number 6, Charapunji se aaya hoon. I think all of you complete the classwork. All of you understand that lesson. Okay. Now I do that next lesson. All of you open your textbook. Come to page number 52. Poem number 7, पर्यावरण बचाओ. इस पद्य का कवि का नाम डॉक्टर परशुराम शुक्ल. Check that कवि परिचय है. Yes. Come to page number next. कवि परिचय. कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म सन जून 6, 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है. भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है. हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं को द्वारा आप पुरस्कृत है. पर्यावरण बचाओ. इस पद्य का कवि का नाम परशुराम शुक्ल. परशुराम शुक्ल जी का जन्म जून 6, 1947 उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಜಿ. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ್ ಕೃತಿ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ ಹೈ. ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं को द्वारा आप पुरस्कृत है. ಇವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಇದಿಷ್ಟು ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಡಾಕ್ಟರ್ परशुराम शुक्ल जी. ओके चिल्ड्रन, कम टू पोयम. इस पद्य का आशय परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है. शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. आजकल जल, वायु और ध्वनि को प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है. इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಮಾನವ ಕಾ ಜೀವನ್ ಅಸಂಭವ ಹೈ. ಪರಿಸರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಪರಿಸರ. ಹಾಗೆ ಆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ, ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧ पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. ಆ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜನೋ ಹಾಗೆ ಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
आजकल जलवायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ने जाने के कारण ಪರಿಸರ का संतुलन बिगड़ रहा है. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್, ವಾಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ साउंड पोल्यूशन इंदा. इसीलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है. ಈ ಒಂದು ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಮನುಷ್ಯ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ पर्यावरण बचाओ, ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ನವ್ ಐ ರೀಡ್ ದಟ್ ಪೋಯಮ್, ಐ ಲವ್ ಯು ಲಿಸನ್ ದಟ್. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है, सोंधी मिट्टी रानी, तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ. ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा. शेर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. एक वृक्ष यदि काट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ. एक वृक्ष हम नीत रोपोगे, आज शपथ यह खाओ. आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ. आज समय की ಮಾಂಗ್ ಯಹಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಜಿ. ಏನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾವರಣ್ ಬಚಾವೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ತಬ್ ತಕ್ ಜೀವ ಹೈ ಜಗತ್ ಮೇ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೋ, ತಬ್ ತಕ್ ಜಗ ಮೇ ಪಾನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಜಬ್ ತಕ್ ವಾಯು ಶುದ್ಧ ರಹತಿ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ, ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಬ್ ತಕ್ ಮಾನವ್ ಕಾ ಜೀವನ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸ್ತಾನೋ, ಯಹ ಸಬ್ಕೋ ಸಮಜಾವೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವಾಗಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು ಆದಿ ಜೀವ ಜಗತ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಸಭಿ. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ನಿಂತಿರೋದೇ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ, ಸೌಂಡ್, ಮಿಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿಲ್, ಜಲವಾಯು, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರ್ನಾ ಅಬ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಮಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶೇರ್ ಔರ್ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಸಂಕಟ್ ದೂರ ಕರೆಂಗೆ ಸಾರಾ. ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ದಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಯದಿ ಕಾಟ್ ಜಾಯ್ತೋ, ಮನುಷ್ಯ ಇವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಹೀಗೆ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಯದಿ ಕಾಟ್ ಜಾಯೇತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಡಿತಾರೋ 11 ವೃಕ್ಷ ಲಗಾವೋ, ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ಯಹ್ ವೃಕ್ಷ ಹಮ್ನೀತ್ ರೂಪೇಂಗೆ, ಅದೇ ವೃಕ್ಷಗಳೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆಜ್ ಶಪಥ್ ಯಹ್ ಖಾವೋ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಂತ, ಆಜ್ ಸಮಯ ಕಿ ಮಾಂಗೆ ಹಿ ಹೈ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ, ಸೇವ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನೇ ಯಾಕಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಾಳಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ. Understand, students? Once again, I'll have to sit and read that poem. If you're having any doubts, ask me. First, you write the Kavi Pariksha in your classwork. That after write glossary words. That after they're given one word question answers, 2-3 sentence, match the following, fill in the blanks. So this much means how I will send that notes. Okay, children, I'll have you sit and read that poem once. If you're having any doubts, ask me. Okay, children, I will send the notes. Sit and complete the classwork neatly. Thank you.